سندنا وحبيب طبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في كلام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام وقد ورد في الحديث أن من حافظ على الصلوات الخمس أكرمه الله تعالى بخمس كرامات يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر ويعطيه الله كتابه بيمينه ويمر على الصراط كالبرق الخاطف ويدخل الجنة بغير حساب
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه آمرا ومخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. সকলে দুরূদ ইব্রাহিম পাঠ করি মুহাব্বতের সাথে। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رخسار سے برقع کا ذرا پردہ اٹھا دو، رخسار سے برقع کا ذرا پردہ اٹھا دو، للہ مجھے حسن خدا داد دکھا دو، للہ مجھے حسن خدا داد دکھا دو. اے بحر کرم صدقہ حسین بن علی کا پیاسا ہو مجھے شربت دیدار پلا دو، پیاسا ہو مجھے شربت دیدار پلا دو. میں دور ہوں مجبور ہوں اے سید عالم، میں دور ہوں مجبور ہوں اے سید عالم، دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو، دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جورے جورے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا محبوب الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا مخلوق الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. قادر قدرت چوداری ہرچ خواہی اکنی، زندہ را مردہ کنی یا مردہ را زندہ کنی. لا الہ الا اللہ، لا
ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাদানীনগর বাইতুল মামুর জামে মসজিদের মুসল্লি ও যুব সমাজের উদ্যোগে প্রথম বার্ষিক ইসলামী সম্মেলন। আজকের এই মহতীয় মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব আলহাজ ফরিদ উদ্দিন সাহেব, বিশিষ্ট দানবীর ফুলতলা মাধবদী। উদ্বোধক জনাব মোহাম্মদ ইউনুস মিয়া প্রধান, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান চর্দিগুলদি ইউনিয়ন পরিষদ। প্রধান মেহমান জনাব রবিউল ইসলাম সরকার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মডার্ন ট্রল লিমিটেড, মৎস্যবন্দর, চট্টগ্রাম। সভাপতি জনাব আলহাজ মোহাম্মদ আশকুর আলী সাহেব, বিশিষ্ট দানবীর, অনন্তরামপুর। উপস্থিত রয়েছেন হযরতে উলামায়ে কেরাম, বিশিষ্ট প্রধান বক্তা মুফতি ইহতেশামুল হক কাসিমি উজানি। উপস্থিত রয়েছেন সামনে উপবিষ্ট সম্মানিত সুধী সমাজ। উপস্থিত রয়েছে পর্দার অন্তরালে আমার মাতুল্য ভনতুল্য পর্দা নিশিন মা বোনেরা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবার অসংখ্য শুকর যে মহান রব্বে কারীম আমাদেরকে এই কনকনে শীতের ভিতরেও আল্লাহর এই বেহেশতের বাগানে আসার বসার, কোরআন সুন্নাহর কিছু আলোচনা শুনবার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য সকলে অন্তঃস্থল হতে জোরে সুরে কালিমাতুশ শুকর গুজার করি আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসার মালিক একমাত্র আল্লাহ। এই শীত আমাদেরকে কে দিয়েছেন বলেন তো দেখি? এই শীত কার পক্ষ থেকে এসেছে? আবার কিছুদিন পর আবার গরমের প্রভাব আসবে, কার পক্ষ থেকে? আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসবে। এই সূর্য উদিত হয় আল্লাহ তাআলার হুকুমে, আবার সূর্য ডুবে আল্লাহর হুকুমে। চন্দ্র উঠে আল্লাহর হুকুমে, চন্দ্র আবার ডুবে আল্লাহ তাআলার হুকুমে। রাত দিনের পরিবর্তন কে ঘটায় ভাই? আল্লাহ তাআলা ঘটাইতেছে। না আমার আপনার কোনো ক্ষমতা আছে রাত্রকে দিন করার, দিনকে রাত্র বানানোর ক্ষমতা আমার আপনার আছে? নাই। তাহলে সমস্ত একচ্ছত্র মালিক একমাত্র কে? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা। এজন্য সমস্ত প্রশংসার মালিকও, সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত, সমস্ত ইবাদতের লায়েক উপযুক্ত একমাত্র কে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আজকে আমরা বিভিন্ন মানুষের প্রশংসা করি, বিভিন্ন প্রতিনিধিদের প্রশংসা করি, তো মূলত যার প্রশংসা করি না কেন, যাকে যে যোগ্যতার বলে প্রশংসা করি, ওই যোগ্যতার দাতা একমাত্র কে? আল্লাহ তাআলা। কাউকে, কোনো মানুষকে যদি যোগ্যতা দিয়ে থাকেন, যোগ্যতার বলে যদি কেউ কোনো কিছু করে, তাহলে ওই যোগ্যতার পিছনের মূল মালিক হচ্ছে আমার আপনার সৃষ্টিকর্তা রব্বে কারীম। এজন্য প্রশংসার উপযুক্ত একমাত্র কে? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা। সেই আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে এই শীতের মৌসুমেও
এই কনকনে শীত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার এই বেহেশতের বাগানে আসার বসার কিছু আলোচনা শুনবার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য সকলে আবার বলে আলহামদুলিল্লাহ। আজকের এই মাহফিলটা যদি কবুল হয়ে যায়, আজকের এই আশাটা যদি কবুল হয়ে যায়, আজকের এই বসাটা যদি কবুল হয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের ময়দানে নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আখলিস দীনাকা ইয়াকফিকাল আমালুল কলিল ক্বালান নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখলিস দীনাকা ইয়াকফিকাল আমালুল কলিল। নবী মুহাম্মদ আরবি রাহমাতুল লিল আলামিন, যিনি উভয় জগতের বাদশা, যিনি উভয় জগতের রহমত স্বরূপ দুনিয়ার জমিনে আগমন করেছেন, ওই দয়ার নবী মায়ার নবীর পাক জবানের বাণী, পাক জবানের কথা নবীজি বলেন, ও আমার উম্মত, ও আমার উম্মতেরা শোনো, আখলিস দীনাকা ইয়াকফিকাল আমালুল কলিল। কোন নেক আমল করবার জন্য ওই নেক আমলটা চাই ছোট্ট হোক, ওই নেক আমলটা করবার জন্য যদি তোমার অন্তরটাকে খালেস করে নাও, ওই আমলটা যদি তুমি একমাত্র আমাকে রাজি খুশি করার জন্য করে থাকো, একদিন তুমি মাহফিলে গিয়েছ, অমুক বক্তার আলোচনা তুমি শুনেছ, শুনবার আগে যদি তুমি নিয়ত করেছ, ওগো রব্বে কারীম, আজকের এই মাদানীনগর মাহফিলে আমি যাচ্ছি, এই মাহফিলটা যা কিছু শুনতেছি, যে আলোচনা শুনতেছি মাওলা, একমাত্র তোমার রাজামন্দির জন্য শুনতেছি। ওই মাহফিলে যা কিছু আলোচনা হবে, কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী আমল হবে, আলোচনা হবে, একমাত্র তোমার জন্য শুনতেছি, আমলের নিয়তে শুনতেছি। এই আমলের নিয়তে আর ইখলাসের সাথে যদি কোনো বান্দা, কোনো বান্দি, কোনো উম্মত শুনে, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফরমান, আখলিস দীনাকা ইয়াকফিকাল আমালুল কলিল। ওই অল্প সময় আমলটা, অল্প আমলটা নাজাতের জন্য কাল কিয়ামতের ময়দানে যথেষ্ট হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আজকের এই বসাটা, আজকের আলোচনা শোনাটা যদি কাল কিয়ামতের ময়দানে, ময়দানে মাহশরে, যেদিন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ থাকবে না, কেউ থাকবে, কেউ থাকবে। আজকে মা আছে, সাথে বাবা আছে, ভাই আছে, বন্ধু আছে, প্রতিবেশী আছে, সমাজ আছে, বাদশা আছে, এমপি আছে, মন্ত্রী আছে, মেম্বার আছে, চেয়ারম্যান আছে, বিচার আচার করার, সাহায্য সহযোগিতা করার সব কিছু আছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে আমার আপনার, এমন একটা সময় আসবে যেই সময় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাউকে পাওয়া যাবে না। ওই সময়টা আমার আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছে, কিন্তু ওই সময় কি ভাই আসবে না? আসবেনি? বলেন আসবেনি? আসবে। ওই দিনের কথা স্মরণ করুন, যেদিন কোনো বেচা কিনা চলবে না, যেদিন কোনো বন্ধু বন্ধুর উপকারে আসবে না, কোনো সন্তান তার বাবার উপকারে আসবে না, কোনো বাবা তার সন্তানের উপকারে আসবে না, ভাই ভাইয়ের উপকারে আসবে না। ওই দিনটা হলো ময়দানে মাহশর, হাসরের মাঠ, হাসরের মাঠ। তো বলতেছিলাম যে আজকের এই বসাটা যদি আল্লাহ পাক কবুল করে নেন ভাই দোস্ত বুজুর্গ, তাহলে এই বসাটা নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য আমরা যারা বসছি, খালেস নিয়তে বসি, ইবাদতের নিয়তে বসি, আমলের নিয়তে বসি, ইখলাসের সাথে বসি, মাহফিল শেষ করে আখেরি মুনাজাত করে ইনশাআল্লাহ আমরা যাবো। যাবেন তো ইনশাআল্লাহ সবাই? তো কোরআনে কারীমের অসংখ্য আয়াত, সেই অসংখ্য আয়াতে কারিমা থেকে আমি কয়েকটা জায়গা থেকে তেলাওয়াত করেছি। নবী আকরাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র জবানের অসংখ্য হাদিস, লক্ষ লক্ষ হাদিস মুবারক থেকে কয়েকটি হাদিসের টুকরা আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহর ইচ্ছায় ওই আল্লাহ পাকের কোরআনে কারীমের যে আয়াত,
নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে হাদিস যেগুলো তেলাওয়াত করেছি এর ভিতরেই আলোচনা করার চেষ্টা ইনশাআল্লাহ করব। আল্লাহ পাক রব্বে কারীম কুরআনে কারীমের 30 পারার শেষ পর্যায়ে ছোট্ট একটা সূরা নাজিল করেছেন। সেই সূরার নাম হলো সূরাতুল আসর। আপনারা সবাই জানেন এই সূরা অনেক মুসলমান ভাই বোন ওই সূরাটা পারেন, ছোট্ট সূরা। ওয়াল আসরি ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত ওয়া তাওয়াসাউ বিল হক ওয়া তাওয়াসাউ বিস সাবর। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহু এই ছোট্ট একটা সূরার ভিতরে মানব দানবদের জন্য